باشید. باش. سلام استاد، خسته نباشین. سلام. بچه‌ای که هستن بگید کیا هستن داخل گروه. حدیث و حالین هست، دیگه کیا هستن؟ بکنم فقط من و حالی نمیدونم. آره خب بچه وایس 1.27 رو کیا گوش دادن؟ من من تقریبا گوش ندادم. مگه گفتیم گوش بدیم؟ آره جلسه پیش گفته بودم در واقع، یعنی قبل از جلسه پیش گفته بودم که وایس های این درس رو گوش بدید کلا. من خب گوش اب دادم. نداره، من الان دوباره لینکش رو میفرستم، یه بار دیگه هم گوش کنید. الان باشه. میفرستین آره دیگه. تو تلگرام استاد یا تو هم اسکایپ؟ تو نه اسکایپ داخل بفرستید. تلگرام متاسفانه تو اسکایپ نمیتونم بفرستم. همیشه 2 تا دستگاه داشتم، الان یه دستگاه پیشمه. خب میشه من بعد از کلاس گوش بدم؟ چون بعد فیلترم رو روشن کنم و تماس از دست میدم. استاد من میتونم همینو کپی پیست کنم تو اسکایپ؟ خب کلا توی تلگرامه آخر. خب از قبل باز حالی نه قبل باز نکردی وایس رو، فکر کنم قبل وایس باز شده، بری تو تلگرام فیلتر شکن شاید نخواد. خب حالا پس من مجبورم توی همین جا الان وایس رو پلی کنم، کیفیتش خیلی میاد پایین. ولی حتما قبل از شروع درس وایس های درس رو گوش بدید، چون توی زمان درس هم وایس گوش دادن سخته، هم تایم کلاس گرفته میشه. خب الان پلی میکنم، همه تو میکروفوناتون رو ببندید گوش بدید. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute wollen wir unsere Reihe Wie war das eigentlich fortsetzen. Auch heute haben wir wieder einen Zeitzeugen im Studio, Herrn Josef Obermeier. Herr Obermeier, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Herr Obermeier, Sie wurden 1938 in München geboren und sind jetzt 77 Jahre alt. Richtig. Ich kam ein Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg in München zur Welt. Können Sie sich noch an den Krieg erinnern? Natürlich. Manches vergesse ich sicher nie. Es war eine schlimme Zeit. Meine Schwester und ich hatten oft Angst. Wir mussten häufig hungrig ins Bett gehen und im Winter haben wir oft gefroren. Am Ende des Krieges mussten wir München verlassen, denn das Haus, in dem wir wohnten, war zerstört. Wir sind dann in eine kleine 3-Zimmer-Wohnung in Hechendorf, einem Dorf in der Nähe von München, gezogen. Wie sah Ihr Alltag als Kind aus? Die ersten Jahre nach dem Krieg waren hart. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen, wie das damals war. Es war viel kaputt. Aber ich habe trotzdem schöne Erinnerungen. Als Kind war ich fast immer draußen. Wenn das Wetter schön war, dann sind wir mit dem Fahrrad zum Pilsensee zum Schwimmen gefahren. Und am Sonntagnachmittag gab es fast immer Kaffee und Kuchen mit der ganzen Familie. Meine Mutter konnte sehr gut backen. Und wenn Oktoberfest war, sind wir alle mit dem Zug nach München gefahren. Sie haben nach der Schule eine Lehre gemacht? Ja, als ich Abitur machte, wollte ich studieren, aber das ging aus finanziellen Gründen nicht. Also habe ich 1957 eine kaufmännische Lehre bei der Firma Schöninger in München begonnen. Wie waren damals die Arbeitszeiten? Naja, Sie wissen ja, die 40-Stunden-Woche gibt es erst seit den 1960er Jahren. Ich musste anfangs, auch als Lehrling, von Montag bis Samstag fast 50 Stunden pro Woche arbeiten. Ach ja, richtig. Die Gewerkschaften haben damals gefordert, samstags gehört Vati mir. Ja, genau. Aber Sie hatten zum Glück trotzdem noch ein bisschen Freizeit. Ja, natürlich. Ich bin jeden Samstagabend zum Tanz gegangen.
Und dabei haben Sie auch Ihre Frau Ilse kennengelernt? Richtig, Und wann haben Sie geheiratet? 1962. Als ich Ilse 1959 kennenlernte, wohnten wir beide noch bei unseren Eltern. Aber wir konnten zunächst keine Wohnung finden. Deshalb haben wir nicht gleich geheiratet. Die Mieten in München waren damals schon sehr hoch und wegen der vielen Flüchtlinge gab es kaum Wohnungen. Aber schließlich haben wir eine Wohnung in München-Pasing gefunden und geheiratet. Und Sie sind bei der Firma Schöninger geblieben? Ja, bis zur Rente. Ich hatte gute Chefs und nette Kollegen. Und dann habe ich auch immer mehr verdient. Es ging Ihnen also ganz gut? Ja, es ging uns immer besser. Mitte der 60er Jahre haben wir unseren ersten Fernseher gekauft und 1969 unser erstes Auto. Es war ein VW Käfer. Als wir ihn hatten, sind wir im Sommer mit unseren beiden Kindern zum ersten Mal nach Italien gefahren. Das war herrlich. Und hat Ihre Frau auch gearbeitet? Am Anfang, als die Kinder klein waren, war sie Hausfrau. Sie hat den Haushalt gemacht und unsere Kinder erzogen. Als unser jüngstes Kind 8 war, hat sie dann als Sekretärin in München angefangen. Und was machen Sie jetzt? Ich genieße meinen Lebensabend. Ich habe ja inzwischen Enkelkinder. Wenn die Sonne morgens scheint, gehe ich mit ihnen spazieren. Und wenn Sie so zurückschauen, hatten Sie ein glückliches Leben? Wenn ich zurückschaue, bin ich sehr zufrieden. Ich hatte sehr viel Glück im Leben. خب بچه این صفحه الان اسکرین شات بگیرید. من جوابا رو نوشتم. شما بدون اینکه به جوابای من نگاه کنید اول وایس رو گوش بدید. وایس رو روی کاغذ همونجوری که گفتم بنویسید. بعد بیایید این سوالا رو جواب بدید. ولی اینجوری مثل من جواب ندید. الان مثلا من سوال 1 رو فقط جلوش نوشتم 77. قشنگ جمله بنویسید. مثلا بنویسید که 77 سالشه یا سال 1938 به دنیا اومده. بعد بیاید با جوابای من چک کنید. و کار بعدی که باید انجام بدید اینه. سوال 1 3 یعنی سوال بعدیش راجع به اون آقای متن بنویسید. الان اون آقای میگه که من سال 1938 به دنیا اومدم. Ich wurde 1938 in München geboren. حالا میخواییم بنویسیم که حدیث میخواییم بنویسیم که اون به دنیا اومد. چجوری باید بنویسیم؟ الان من میگم من به دنیا اومدم. Ich wurde geboren. Ich wurde 1938 in München geboren. من به دنیا اومدم. حالا میخوای بازگویی کنی. بازگویی یعنی میخوای بگی که لوکاس به دنیا اومد. چجوری مینویسی؟ کنیونکتیو 1 نه اصلا؟ نه همینجوری ارزاک داس. یه بار ببخشید بگم که شما کی به دنیا اومدی؟ نفهمیدم. 1938. ارزاکت لوکاس hat Lukas gesagt mir نه آقا جمله یه جمله عادیه. او میگوید چی میشه؟ ارزاکت. ارزاکت به همین راحتی. داس ارزاکت داس این بعد داس همیشه چی میاد؟ بعد از داس همیشه فاعل میاد. ارزاک داس 2 مرتبه ار رو باید بیارم یعنی؟ آره. ارزاک داس 100 1981 چه سالی بود نفهمیدم. 1938 38 in Teheran geboren hat. Geboren wurde. Geboren wurde.
آره. اصلا فعل گبار یعنی چی؟ فعل چی استاد؟ گبار. نمیدونم. اصلا من نمیفهم چی میگی، درست نمیفهم. گوار. نه فعل گبرن. گبرن گبرن یعنی بوغن یعنی به دنیا اومدن. گبوغن هم یعنی گذشته شه، درسته؟ الان سفر داری میبینی؟ بله بله. خب گبرن پایینش چی میشه؟ گبرن من نمیبینم استاد. من حد گبوغن میبینم، گبار میبینم، گبرت میبینم، خب دیگه چی میبینی؟ گبیرت. خب دیگه چی میبینی؟ پایینش همین. فارسی چی نوشته؟ بچه به دنیا آمدن، زایمان کردن، زاییدن، زایمان. خب وقتی میگی که هات گبوغن معنیش چی میشه؟ اون به دنیا آمده است. نه دیگه زیرش ننوشته به دنیا آمده، نوشته زایمان کردن. وقتی میگی هات گبوغن یعنی چی؟ آها، اون زایمان کرده است. پس وقتی میگی لوکاس هات گبوغن یعنی میگی لوکاس زایمان کرد. خب پس باید خب چی؟ باید پرفکتش کنی، باید با ایست بنویسی. ایش بین گبوغن، من به آها. دنیا آمدم یعنی یه نفر دیگه زاییده. من مجهول، این جمله مجهوله. خب متوجه منظورم چیه؟ کدوم جمله؟ الان بگو من تو تهران به دنیا اومدم. من اگه خودم بخوام بگم، میگم که ایش بین این خب چرا میگی بین؟ چرا نمیگی هابه؟ چون همه به دنیا آمدن با زاین گذشته میشه. وقتی میگی ایش بین گبوغن یعنی میگی من زاییده شده ام. متوجه شدی؟ آها آها خب ایش بین گبوغن پس یعنی چی؟ من زاییده شدم. حالا ایش هابه گبوغن یعنی چی؟ من به دنیا اومدم. نه آه. اصلا به دنیا اومدن رو پاکش کن از ذهنت. به دنیا اومدن هیچ ربطی به فعل گبرن نداره. خب گبرن یعنی زایمان. زایمان رو بذار تو ذهنت یعنی گبرن. اوکی؟ خب مصدرش گبرنه. آره زایمان میشه گبرن. حالا خب پرفکتش میشه گبوغن، معنیش هم زایمانه. پس میگم ایش هابه گبوغن معنیش چی میشه؟ ایش هابه گبوغن یعنی من زایمان کردم. حالا ایش بین گبوغن من زاییده شده ام. آفرین. فهمیدی یعنی فرقش چیه؟ آره متوجه شدم. حالا استاد به خب دنیا حالا اومدن بگو چی میشه؟ لوکاس سال 1938 در تهران زاییده شد. آها درسته. لوکاس wurde in 1938 in Teheran چی بود فرش؟ یادم رفت. گبوغن زاییده خب شده. آره. حالا بگو لوکاس میگه که تو این سال به دنیا اومده. لوکاس زاکت من کی میگم اینو؟ من الان کی میگم؟ من دیروز گفتم. نه خب الان نه دارم میگم. آره درسته. لوکاس زاکت داس داس این 1900 سال نمیخواد حرف اضافه بذاری، این نداره. داس 1938 in Teheran geboren wurde. حالا شد. خب وایسو که گوش میدی تمام متنایی که آقای میگه من به دنیا اومدم همه متنا رو تبدیل میکنید به اینکه میگید آقای میگه که به دنیا اومده. تمام چیزا. آقای میگه من ماشین خریدم، شما چی میگید؟ آقای میگه که ماشین خریده. الان آقای میگه که من ازدواج کردم، شما چی میگید؟
آقای میگه میگه که که من ازدواج کردم. میگه که ازدواج کرده. همه رو جمله رو باید اینجوری تبدیل کنید. خب یعنی بچه‌ها باید کیا استاد یعنی باید آنلاینن؟ مجبورش کنیم همه رو. همه جمله رو یه داس بذارید، ارزاک داس بعدش بنویسید. همین خب الان میدونم. یه مثالشو خودت نوشتی. مثالی که نوشتی لوکاس زاگت داس این 1938 geboren wurde. خب بچه ها کیا آنلاین هستن؟ من آنلاینم. منم آنلاینم. خب یه لحظه ببینم. هستی، کیمیا، نفیسه، هالین. خب بچه ها ما 2 تا کلمه داریم که معنی جفتش میشه وقتی که. یه دونه ون، یه دونه آلس. ون برای جمله هایی توی گذشته استفاده میشه که چندین بار اتفاق افتادن. آلس برای جمله های اتفاق میفته که فقط یه بار تو گذشته اتفاق افتاده. کیمیا الان به من بگو من چی گفتم؟ اینکه هر دو یعنی که وقتی که، آلس یعنی در گذشته یک بار اتفاق افتاده باشه، ون یعنی اینکه مدام اتفاق افتاده. آفرین. خب الان مثلا من میخوام بگم که من بچه بودم پام شکست. من چند بار پام شکسته حالی؟ یک بار این اتفاق افتاد در زمان بچگی. خب باید با ون بگم یا باید با آلس بگم؟ با آلس. خب حالا من میخوام بگم که وقتی که بچه بودم همیشه تابستونا میرفتم دریا شنا میکردم. هستی اینو باید با ون بگم یا آلس بگم؟ با ون. چرا؟ چون چند بار اتفاق افتاده باید با ون بگی. آفرین. خب گزینه 1 رو بخون زیر جدول. هستی؟ Wenn es im Winter kalt war, hat Josef Obima gefroren. ترجمه کن. یه وقتی که استاد ببخشید کجا رو داره میخونه من اصلا نمیدونم. صفحه 54 آخرین جمله صفحه. آها. خب ادامه بده، ترجمه کن. وقتی که اون توی زمستون وقتی که هوا توی زمستون سرد میشد، گفروغن معنیشو نمیدونم. معنی یخ زدن میده ولی نه که واقعا آقای یخ میزد، یعنی خیلی سردش بود. خیلی یوسف خیلی سردش میشد. خب این چند بار اتفاق میافتاده؟ چند بار زمستون میشده و این سردش میشده؟ یه بار یا چند بار؟ چند بار. از کجا فهمیدی چند باره؟ به خاطر اینکه ون اوورده. آفرین. بعدی و کیمیا بخونه. آلس. Als sie eine Wohnung in Patzing hatten, haben sie geheiratet. خب میرم einmal. ترجمه کن. زمانی که خونه در پاسینگ بود، ما ازدواج کرد. او ازدواج کرد. آنها ازدواج کردن. آفرین. چند بار ازدواج کردن؟ یه بار. از کجا فهمیدی؟ چون آلس اومد. آفرین. بعدی و حدیث بخونه. Wenn du morgen zu mir kommst, zeige ich dir Fotos von früher. میگه که وقتی که تو فردا پیش من بیای، وقتی که تو فردا پیش من بیای من به تو نشون میدم عکس ها رو از گذشته. خب این چند بار اتفاق میفته؟ وقتی که این یه بار، ولی استاد این حالت این یه بار اتفاق میفته. این چرا یه بار اتفاق میفته ولی با ونه؟ به خاطر اینکه در مورد گذشته نیستش. اولش گفتم وقتی ما داریم راجع به گذشته حرف میزنیم
اگه یه بار باشه آلس، چند بار باشه ون. ولی وقتی راجع به آینده یا الان حرف میزنیم اصلا کلا هیچ وقت از آلس استفاده نمی کنیم، چه یه بار درست. باشه چه 10 بار. خب بعدیو کی میخواد بخونه؟ من یه نمیدونم نفر بچه‌های دیگه اگه میخوام بخونم. یه نفر دیگه نوبتی بود. من نخوندم استاد نفیسه. بخون. Immer wenn viel Stress hat, bekommt ihr Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. این میشه میگه هر وقت اون استرس میگیره دچار سردرد میشه. بعد چون چند بار اتفاق افتاده میشه دومی میان. آره ولی اینم دوباره در مورد گذشته نیستش. درسته که چند باره ولی اصلا در مورد گذشته نیستش. استاد فقط اینی که گفتم در مورد گذشته. بله. یه چیز ببخشید درست نفهمیدم. این اگه گذشته باشه آلس یه بار، در غیر این صورت همیشه ون. نه اینو نه راجع به همون اون حقن که گفتید. خب اونو من توی تلگرام بهت توضیح میدم. اوکی باش. بپرس ازم حتما بهت توضیح میدم. خب بچه‌ها بیایید صفحه بعدی، صفحه 55. 6 تا عکس داره. خب 6 تا عکسشو بچه‌ها الان آخرین نفری که خوند کی بود؟ من بودم استاد نفیسه. نفر اول حدیث، نفر دوم نفیسه، نفر سوم کیمیا، نفر چهارم هارلین، نفر پنجم هستی. اسم کیو نخوندم؟ حدیث، نفیسه، کیمیا، هارلین، هستی. کیو نخوندم؟ خب همه رو خوند. پس حدیث اول، نفیسه دوم، کیمیا سوم، هارلین چهارم، پنجم هستی. خب نفر اول کیه؟ منم. دوم؟ منم. سوم؟ منم. چهارم؟ کی؟ چهارم کیه؟ چهارم هارلینه. هارلین چهارمی. اوکی. آره متوجه شدم. پنجم کیه؟ هستی. خب نفر سوم عکس یک رو بخونه زیرشو. نفر سوم کیمیاه. کیمیا صدا تو ندارم. بله من بخونم. آلس ناینسن یاق آلت یوزف کنن لرنن. عکس شماره 1 ها. عکس شماره 1. آلس بیا یاق آلت ناخ اندورف زیهن. خب هر کلمه اینجا نوشته رو معنی کن جدا جدا. آلس یعنی چی؟ آلس یعنی این که زمانی که وقتی که توی یاق آلت 4 ساله ناخ یعنی به اینجا مهاجرت کرده، نقل مکان کرده. جمله بساز باهاش. باید با زی بسازی. اون دختر. آلس زیوار فی یاق آلت. فعل باید بره آخر جمله. مثل ون فعل رو میفرسته آخر جمله. خب برای جمله آلس زی فی یاق آلت وار. آها حالا فعل زی گذشته سین چی میشه؟ پرتریتومش زا سوک. زوک. آره سوک
Zog. Zog nach Hector خب نه، بعد از سوگ باید فاعل رو بیاری دیگه. کی این کارو کرده؟ Zog sie nach Hector. خب حالا کل جمله رو درسته. بخون همه رو با هم. Als sie 4 Jahre alt war, zog sie nach Hector. هاخندوف. خب نفر بعدی بخونه. منم. آلس میشه زمانی که زکس یاق آل 6 سالش بوده، 6 ساله این دی شوله کومن به مدرسه اومده. میشه آلس زی زکس یاق آلت میشه گذشتش میشه بوده، میشه وار بعد کومن بعد فعلش اول میاد میشه گذشته کومن میشد کام فکر کنم کام زی این دشوله آکوزاتیو باید بکنی یا داتیو باید بکنی؟ این دیش میشه داتیو. چرا داتیو؟ نه یه لحظه این دی مدرسه اومده بود به مدرسه میشه داتیو میشه دیگه چون داخل مدرسه میشه. نه میشه آکوزاتیو چون به سمت مدرسه بوده این دشوله. خب نفر بعدی بخونه جمله بعدی رو. نفر بعدی کیه؟ هستیه. Als 19 Jahre alt Josef kennenlernen. Als sie 19 Jahre alt war, hat sie اینجا نباید پقتقیتون باشه. چرا؟ پقتقیتونشو بگو. kennenlernt. نه دیگه کنن جدا شدنیه. لرن رو باید صرف کنی. کنن میره آخر جمله. lernt sie Yusuf lernt. نه دیگه لرن تو که گفتی. کنن میاد آخر جمله صرف نشده. یه بار دیگه بگو همه رو از اول. lernt sie Yusuf kennen. آفرین. als sie 19 Jahre alt war hat lernt sie Josef kennen. خب جمله بعدی نفر بعدی حدیث میشه. wenn Geburtstag hatte. کی نخونده؟ جمله 4 گفتین من بخونم. بخون. wenn sie Geburtstag hatte, es gibt eine Kuchen. درست گفتم؟ نه. هم باید پقتقیتونش کنی هم جایگاه فعلت درست نیست. جایگاه کدوم فعل؟ مگه فعل رو میفرسته آخر؟ حاطه که اومد آخر دیگه. جمله بعدی چی؟ gibt es Kuchen. خب پقتقیتونش چی میشه؟ گاب. باید گاب کنم. همه رو کامل با هم بگو. wenn sie Geburtstag hatte, gab es eine Kuchen. ایما هم بهتر بگی. گاب اس ایما einen کوخن. خب حدیث بعدی رو بخونه. استاد ببخشید قبل از چرا ایما اومد؟ چون چند بار اتفاق افتاده دیگه همیشه. سوال کنم استاد؟ بله. جمله‌ای که هارلین گفت این بود wenn sie خب Geburtstag hatte sie gab
اتفاس مگه نباید بگیم سو کوخن؟ چی کوخن؟ کوخنه. کوخن میشه کیک. ببخشید من فکر کنم فعله. آره. اوکی. اون اوی املت داره نه؟ اوی املت داره که میشه فعل آشپزی کردن. نه کوخن. او این کوخنه، اون کوخنه. او یو متوجه. او. خب wenn es regnete mit dem Zug zur Schule fahren. Wenn es regnete es when es regnete بعدش چی میاد؟ wenn es regnete fuhr sie mit dem Zug zur Schule. آکوزاتیو میکنی یا داتیو میکنی؟ نه دیگه این آکوزاتیوه. یا باید بگی که این دی شوله یا باید بگی سو شوله. خب بعد سو همیشه آکوزاتیو میاد آیا؟ نه بستگی داره. بستگی به چی داره؟ بعد از سو بعد اصلا از سو استاد همیشه داتیو میاد. اصلا بستگی به چیزی نداره. سو همیشه همه چی رو داتیو میکنه. در تحت هر شرایطی. خب پس اینجا باید بگید چی؟ سو باید بگی سو این در شوله. نمیتونی همه حرفا اضافه رو با نه هم نه نه اسخای میکنم. یه دونه. سو این سو در شوله است دیگه. یاد دیگه سو در شوله. سو در شوله. خب سو به اضافه در با هم چی میشن؟ میشه سور. سور شوله. حالا یه بار همه رو با هم بخون جمله رو. wenn es regnete wenn es regnete fahr sie mit dem Zug fuhr sie mit dem Zug zur Schule. آفرین. بچه‌ها افعال بی‌قاعده رو بلد نیستید. افعال بی‌قاعده رو باید حفظ کنید همه رو. من یه چیز بگم استاد، مگه این نمیگه که وقتی که بارون بیاد، وقتی که بارون می اومد اون با پا مدرسه میرفت، درسته؟ با قطار سوگ. با قطار. خب اگه به مدرسه میرفت که استاد، به مدرسه رفتن که حرکتیه، یعنی چرا اصلا آفرین حرکتیه، پس آکوزاتیو میشه. اینو میخوای بگی؟ بله. یا باید بگیم این دی شوله. آکوزاتیو میشه چه زمانی ما اصلا نگاه میکنیم که حرکت داریم یا نداریم؟ مثلا من هلفن رو میخوام استفاده کنم، دارم رانندگی هم میکنم، پس هلفن آیا آکوزاتیو میشه؟ من دارم نه. چرا؟ من دارم جابجا میشم دیگه. هلفن هم آکوزاتیو میشه، جابجا میشه، پس آکوزاتیو میشه. چرا نمیشه؟ نفهمیدم. یه بار دیگه میشه بگید؟ ببخشید یه بار دیگه میگید. هلفن موقعی که من دارم رانندگی میکنم جابجا هم میشم، پس آیا آکوزاتیو میشه یا نمیشه؟ آخه دو تا چیز متناقضه. یعنی چی؟ خب من دارم رانندگی میکنم که رانندگی میکنم فاقن. خب چیکار اصلا هلفن داره؟ نمیفهمم. یعنی دهن رانندگی من کمک کنم؟ منظورتون اینه؟ آره دیگه جابجا میشه دیگه. الان شما داری اینو میگی هر موقع جابجا میشه آکوزاتیو میشه، مگه اینو نمیگی؟ خب آره اینجوری میگم. بله. خب پس هلفن باید آکوزاتیو بشه آیا وقتی من رانندگی میکنم؟ آخه رانندگی که رانندگیه، کاری به کمک نداره. الان جواب منو بده. آیا داتیو میشه یا آکوزاتیو میشه؟ اگه هر کدوم میشه چرا؟ هلفن رو میگین؟ آره. آقا به من بگو مثلا چه بدم گنتیو میشه، داتیو میشه، آکوزاتیو میشه به این دلیل. الان اینو به من بگو. خب من آخه نگاه کنید رانندگی نه 3 تا گزینه داری. گزینه اول آکوزاتیو، گزینه دوم داتیو، گزینه سوم گنتیو. بگو 1 2 3. فقط همینا الان به من بگو. رانندگی، آکوزاتیو، داتیو، گنتیو. کدوم؟ رانندگی میشه آکوزاتیو. خب هلفن آکوزاتیو، داتیو، گنتیو. داتیو. چرا؟ به خاطر که هلفن اصلا فعل ذاتن داتیوه. هلفن فعل ذاتن داتیوه. سو گفتم چیه؟ سو ذاتن داتیوه. آفرین تمام شد. خب نفر بعدی.
پس نبینم دفعه بعدی بگی جا به جا میشه آکوزاتیوا. ناخ داتیوه، سو داتیوه، میت داتیوه. اصلا جا به جا بشه نشه، پرواز کنه، شنا کنه، رانندگی کنه. آقا پس چرا میگفتن که آقا استاد نگاه کنید مثلا میگن که ببین من اینا رو بعداً بهت توضیح میدم، اوکی؟ چون الان کلا گرامر یه چیز دیگه است. فقط حواست باشه ما 3 تا حرف اضافه داریم. حرف اضافه آکوزاتیو ساز. حرف اضافه آکوزاتیو ساز اصلا تو دیگه نگاه نمی‌کنی جابجا میشه یا نمیشه، اسمش روشه. حرف اضافه آکوزاتیو ساز یعنی آکوزاتیو میسازد آها همیشه. ارجعیت داره. حرف متوجه گوش بده، شدم. حرف اضافه نه ارجعیت نداره، اصلا ربطی نداره. حرف اضافه داتیو ساز اصلا تو نباید نگاه کنی این جابجا میشه یا نمیشه، این اسمش روشه. حرف اضافه داتیو ساز همیشه داتیو میسازه. اگه جابجا بشه یا نباشه اصلا به این ربطی نداره، این اسمش روشه حرف اضافه داتیو ساز. ولی ما یه سری حرف اضافه داریم بهش میگن وکسل پرپوزیشنن، یعنی حرف اضافه ای که تغییر میکنه، بعضی موقع آکوزاتیوه بعضی موقع داتیوه. فقط توی ایناست که تو باید بری نگاه کنی ببینی حالا جابجا میشه یا جابجا نمیشه. جابجا شد آکوزاتیو، جابجا نشد داتیو. من اینو همیشه میبینم، همه بچه‌ها هم نه فقط شما، همه این مشکل رو دارن. مثلا توی جمله یه دونه هلفن نوشته، هلفن رو آکوزاتیو کرده، بهش میگم هلفن داتیوه. آخه تو چطور ممکنه هلفن رو آکوزاتیو کردی؟ تو فارسی هم میگم من به تو کمک میکنم. میگه خب نه اینجا نوشته مثلا میزنه صفحه قبل، توی صفحه قبل نوشته اینجا کومن جابجا میشه آکوزاتیوه. خب اگه اینجوری باشه من یه دونه کومن توی یه کتاب مینویسم، کل کتاب همه رو آکوزاتیو میکنم دیگه، نمیشه که. اگه شما یه فعل داری اون یه فعل یه کلمه رو آکوزاتیو میکنه، اگه یه فعل داری هلفن اون هلفن یه کلمه رو داتیو میکنه. اگه حرف اضافه داتیو ساز داری این حرف اضافه داتیو ساز فقط یه دونه کلمه بعد خودش رو داتیو میکنه. اگه حرف اضافه آکوزاتیو ساز داری دیگه نباید نگاه کنی بگی این ساکنه پس داتیوه، آکوزاتیو ساز اسمش روشه آکوزاتیو میکنه. اگر تو فقط نگاه کنید فقط وکسل پرپوزیسیون داشته باشید اون موقع است که باید نگاه کنی آکوزاتیو یا داتیوه. نفیس وکسل پرپوزیسیون به چی میگن؟ نمیدونم واسه بچه کسی قول میدونه شدن وکسل به حرف پرپوزیسیون اضافه. چیه؟ کیمیا میدونی وکسل پرپوزیسیون چیه؟ بتونن جابجا بشن. یعنی چی؟ مثلا بگو این نام ببر، بگو یه چند تا وکسل پرپوزیسیون بگو. مثلا چی بگم؟ تو ذهنم نیست. بچه‌ها کی میتونه وکسل پرپوزیسیون من بگه؟ بگم استاد. بگو. من بگم استاد. بگو یکیتون بگه. بگید هستی جان شما. من حدیثم. استاد وکسل پرپوزیسیون حرفای اضافی هست که مشترک بین آکوزاتیو و داتیوه. خب خودت داری اینا رو میگی بعد پس چجوری خودت اشتباه میکنی؟ خب بگو چیه؟ درسته. خب مثلا یکیش مثل این، خب که اگر مثلا ما بگیم که ایشبین این کینو یعنی این دم کینو یعنی من ثابت هستم و در جای قرار گرفتم میشه داتیو. خب اما اگه بخوای بگی که من دارم میرم به سمت سینما میشه این داس آکوزاتیو میشه. و یه حرف اضافی فکر کنم آف هم همینطوره. آف مثلا ایشه آف دم بیلد یعنی من به عکس نگاه میکنم، ولی حالا ایش مثلا گه آف در اشتقاسه نه اونم نمیشه، اونم میشه راستی داتیو. نمیدونم استاد آف فکر کنم چیزه درسته؟ فکر کنم آف هم مشترکه یا دارم اشتباه میکنم نمیدونم. آف مشترکه. نه آف هم مشترکه. آره دیگه میخوای حالیم جان شما بگو بقیه‌شو حالا. بچه‌ها دارید صفحه رو می‌بینید من دارم می‌نویسم، دارم براتون می‌نویسم، میتونید تقلب کنید. الان هارلین اینجا رو نگاه کن من چی دارم می‌نویسم؟ بله استاد میدونم حروف اضافه رو. خب الان این آف اون تا او با zwischen neben an اینا چی ان هارلین؟
اینا حروفای دوگانه هستن که نظر به همون موقعیت هم حالت مکانی دارن و هم حالت زمانی دارن و اینکه الان کیمیا این بعدش نوشتم فوا دوش اون گگن، اینا چیان کیمیا؟ استاد من اصلا نمیبینم شما نوشتید استاد. کجا نوشتید؟ کیمیا اینجا چی نوشتم؟ جانم فور اینا آکوزاتیون. آفرین، آکوزاتیون هستی. پایینش چی نوشتم؟ میتسو ناخ گگن، اینا چیان؟ اینا همیشه با داتیو میاد. آفرین. خب جمله آخر رو هستی خودت بخون. Wenn die Früchte reif waren, halt bei der Ernte. خب جملهش کن. Wenn die Früchte reif waren, half sie bei der Ernte. خب حالا when معنیش چیه تو این جمله؟ وقتی که زمانی. وارد کجا اومده توی جمله؟ انتهای جمله. چرا؟ به خاطر when. بعدش دقیقا چی اومده؟ فاعل. نه بعدش هالف اومده، فعل اونم دوباره. بعد من فکرم بعد ونو میگین. آره بعد وارن چی اومده؟ فعل اومده. چرا؟ بنک بعد فعل بیاد. خب نه چرا مگه همیشه اول سوبیک نمیاد بعد فعل میاد؟ چرا اینجا برعکسه؟ چرا اول ور اومده بعد سوبیکت اومده؟ چرا نگفته زی هالف ایما؟ به خاطر ون اینجوری شده. کامل بگو به خاطر ون چرا اینجوری شده؟ چون نبنزاتس اول اومده. نبنزاتس همون جمله‌ای که توش ونه. نبنزاتس که اول میاد جمله اصلی یا هاوپتزاتس با فعل شروع میشه. یه بار بگو مثل من. چون که جمله نبنزات اول اومده به خاطر همین جمله بعدی با فعل شروع میشه. آفرین. نفیسه الان این دوتا جمله رو برعکس کن. یعنی اول هاوپتزاتس رو بگو بعد نبنزاتس رو بگو. اول اونو بگم. میشه جمله دوم میشه با بن میخواد بعدش بیاد. میشه باید der Ernte helfen. صح. نه اصلا اشتباه هلفن دارم. نداریم تو جمله. هلفن اصلا ما تو جمله نداریم. هالف میشه. هالف. خب اول باید با چی شروع کنی؟ گفتی اونو اول بیارم دیگه، یعنی آره ولی جمله همیشه با چی شروع میشه؟ با ون؟ جمله نه با جمله با سوبیکت فاعل شروع میشه. خب سوبیکت چیه؟ میشه زی هالف. درسته؟ آیا زی هالف؟ زی هالف بای در ارنته ون بعد فرد ون دی فروشته واقعا قایف. چرا وارن رو یهو وسط جمله آوردی؟ خب اون فعل باید بره آخر دیگه. گفتیم ون بیاد نگفتیم؟ خب تو وسط آوردی. میشه ون دی فروشته بعد اون یه لحظه وایسین لطفا. ون دی فروشته خب من هنوزم میگم اونجوری به ذهنم میرسه واقعا قایف. نه میشه قایف واقعا.
یه بار درست همه رو از اول بگو آره پس. میشه sie half bei der Ernte wenn die Früchte reif waren. آفرین. ببین این که میگی به ذهنم اونجوری میرسه، اینجا داری خودتو لو میدی که تمرین نکردی. چرا؟ چون اصلا من حتی اگه در حال بازی کردنم باشم، حواسم هم نباشه، یهو یه نفر یه جمله اینجوری بگه، احساس میکنم داره یه نفر با میخ میکشه رو تخت سیاه. درست. یعنی انقدر این واسم این جمله عجیب و ناقصه. میدونی نه چی میگم؟ اصلا قایف که برداشت دارم یه چیز کردن. دیگر رو بهت میگم، به این جمله الان کاری ندارم. اگه آره. تمرین تو زیاد کنی، خب درست. اگه زیاد تمرین کنی دیگه لازم نیست اصلا فکر کنی چی کجا اومده. حتی به یه جایی میرسی که اگه یه جمله اشتباه باشه درجا میفهمی اشتباهه. یعنی میفهمی درست. آقا این کلمه جاش اوکی نی. پس زیاد تمرین کن. اوکی؟ خب اوکی. بچه حدیث عکس شماره 5 رو برعکسش کن. اول ما با نبنزات شروع کردیم، حالا با هابزات شروع کن. زی دختره. زی mit dem Zug سب کنید زی mit dem sie fuhr mit dem Zug zur Schule wenn es آکوزاتیو regnete. میکنی یا داتیو میکنی؟ نه دیگه سور داتیوه. آفرین. درست گفتم؟ آره. اوکی. جمله بعدیش رو یه بار دیگه بگو نبنزاتش رو. wenn es regnete آفرین. خب fuhr sie mit dem Zug zur Schule. استاد بعد از ون معذرت میخوام، حالا ون که جمله نبنزات میسازه، خب بریم برای آخر، ولی معمولا بعد از ون یادم رفت فاعل میاد. همیشه فاعل میاد. همیشه. اوکی. خب کیمیا عکس شماره 4 رو برعکس کنه. اول هابزات بعد نبنزات. Es kommt immer kochen, wenn sie Geburtstag hatte. خب عکس شماره 3 رو هارلین برعکس کنه. Sie hat Josef kennengelernt, als با sie چیز بگو، با پرتریتون بگو. kennengelernt خودش میشه دیگه، درسته؟ فعل جدا شدنیه. کدوم قسمتش رو باید صرف کنی؟ لرنن رو باید صرف کنی. میگم kennengelernt. نه کنن لرنن. خب یه فعل کنن لرنن. بگو با من کنن لرنن. بگو. Ich kennenlernen. Ich kennenlernen درسته دیگه. خب وسطشون گ میگیره دیگه. نه اولا که اصلا ما پرفکت نمیخوایم بکنیم. اوکی. خب پس اون گذشتهشون نمیدونم گذشته ساده خب پرفکتیویتیونه. اصلا گوش بده، الان ما پرفکتش نمی کنیم. تو فکر کن داری فعل لرنن رو صرف میکنی. فعل لرنن رو با ایش صرف کن. ایش lerne. یه کنن هم بگو آخرش. Ich lerne kennen. حالا با دو. Du lernst kennen. زی. Sie lernt kennen. خب حالا گذشته لرنن چی میشه؟ Lernt. حالا بگو من من آشنا شدم. Ich lernt kennen. لرنته. ایش لرنته. Ich lernte kennen. حالا با زی بگو. Sie lernte kennen. خب جملهشو بساز. Sie hat Josef نه دیگه lernte همین الان با kennen. هم این همه کار کردیم که نگی هات. زی. Aha, sie lernte Josef kennen, آها. als sie 19 Jahre alt war. آفرین. خب عکس بعدی رو هستی بگه.
Sie kam in die Schule als 6 Jahre alt war. عکس بعدی و کیمیا بگه. عکس شماره 1 رو. Sie zog nach Heckendorf, als sie 4 Jahre alt war. آفرین. خب حدیث، الان این جمله اولی که روی صفحه نوشتم als ich 6 Jahre alt war اینو بخون. Als ich 6 Jahre alt war, musste ich abends nach Hause gehen. جمله بعدیش هم بخون. Jetzt kann bin spät abends draußen bleiben. ترجمهش کن 2 تا جمله رو. میگه که زمانی که من 6 ساله بودم میبایست بعد از ظهرها به سمت خونه میرفتم. اما اما نداره. الان میگه موقع مثلا کوچیک بودم باید سریع میرفتم خونه، ولی الان میتونم که مثلا دیرتر بعد از ظهر دیرتر بیرون بمونم، باقی بمونم. خب عین من یه جمله بگو، یه چیزی که قبلا انجام میدادی و الان یه جور دیگه. als ich 22 Jahre alt rauchte ich Zigarette. خب نه جا فعل نداره. als ich یه بار دیگه بگو. als ich 22 Jahre alt war. دارم میگم. آفرین. وارشو نشینم دفعه قبل. نه گفتم وار. بله. rauchte ich Zigarette. Jetzt صبر کنید یه لحظه. gehöre ich nicht. gehören میشه تعلق داشتن. نه اصلا ترک کردن چی میشود؟ aufgehören. aufgehört درسته. aufgehört پرفکته. خب نمیتونی بگی jetzt الان بعد بگی aufgehört یعنی گذشتهش کنی. بله بله درسته. jetzt که نه دیگه aufgehört. aufgehört چیه اصلا؟ چه فعلیه؟ پرزنس آیا؟ aufhören کردن. خب hört Entschuldigung hört. خب هورت میشه ارزیس. من میشنوم چی میشه؟ هوق. من میشنوم. چوغه. آفرین. پس بگو jetzt höre ich mit dem Rauchen auf. درسته. الان سیگار کشیدن رو ترک میکنم. اما الان نمیکشم بخوام بگم آخه یه جوریه، اما الان نمیکشم. من خواستم این رو بگم. خواستم میگم من 22 سالم میشه. Jetzt rauche ich nicht mehr. دیگه سیگار نمیکشم. nicht mehr یعنی دیگه. درست. این معنیش چی میشه؟ میشه کیبورد من فارسی نداره سخته. میشه دیگه. بله بیشتر از این. خب نفیسه یه جمله اینجوری بگو. نفیسه صدامو داری؟ خب کیمیا بگه. الان صدای من دارین استاد؟ آره بگو. فکر کنم دوباره صدا قطع شد. تا نفیسه بس میشه کیمیا بگو مثل
حدیث. من حواسم نبود، میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟ این جمله رو نکن. als ich 6 Jahre alt war, musste ich abends nach Hause gehen. Jetzt kann ich bis spät abends draußen bleiben. همینجوری یه دونه بگو. قبلا یه کاری مثلا نمیتونستی بکنی، الان میتونی بکنی. als ich اصلا شما هدفتون اینه که ما مثلا مفهوم آلس رو بفهمیم، درسته؟ که میگید بسازیم و اینا، یعنی آره. از نظر مفهومی یه کار در گذشته تموم شده دیگه، همون یه باره. اوکی. نمیدونم مثلا چی بگم. میخوای شما یه جمله بگی من به آلمانیشو بگم؟ آره بگو. وقتی که 6 سالم بود چی کنم؟ als ich 6 Jahre alt war, habe ich meinen Fuß gebrochen. اصلا چرا تقیتقیتون استفاده نکردید؟ بذار اول با کیمیا جمله رو کار کنم. اوکی. خب الان یه جمله راجع به الان بگو. الان یعنی همین جمله رو دوباره تکرار کنم یا یه جمله دیگه باید بگم؟ همین جمله رو تکرار کن. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich mein Fuß gebrochen. خب حالا راجع به الان بگو jetzt. Jetzt بگو الان پامو میشکونم. jetzt ich jetzt نه دیگه فعل جایگاه gebrochen. Jetzt brauche ich meinen Fuß. نه فعل brechen. Brechen. Jetzt breche ich. Brechen. Jetzt breche ich meinen Fuß. بهتره بگی jetzt breche ich mir den Fuß. اینجوری بگی قشنگتره. خب بذار اول هالین بگه. هالین یه جمله بگو. سوالا رو اب نداره حدیث جان، بنویس آخر کلاس که بچه‌ها میرن من سوالاتو با میسم جواب میدم. هالین یه جمله بگو. Als ich Kind war, konnte ich nicht allein zu Hause bleiben. صدات قطع شد، یه بار دیگه میگی. Als ich Kind war, konnte ich nicht allein zu Hause bleiben. درست گفتم؟ آخرین فعل تو یه بار دیگه بهش فکر کن. بلایبته یعنی موندن، خب گذشته چرا بلایبته؟ خب گذشته است دیگه، یا نکنه خب به خاطر اینکه مگه فعل من مدال نداری؟ گذشته کردم. چرا؟ آره من همین استو کردم. بلایبیم پس بعد بگم. خب یه بار درست بگو. Als ich Kind war, konnte ich nicht allein zu Hause bleiben. Aber jetzt lebe ich allein. خب هستی یه جمله بگو. چقدر جمله دارکی گفتی حالی. دارک؟ آره یه وقتی پیش بچه بودم نمیتونستم تنها خونه بمونم، الان ولی دارم تنها. ولی الان زندگی میکنم تنها. آره هستی یه جمله اینجوری بگو. Als ich 10 Jahre alt war, sollte ich mein Handy weniger benutzen.
آفرین بچه ها. حالا همه شماها که این جمله رو گفتید جمله هاتونو هستی راستی جمله دومی تو من قطع کردم نذاشتم بگی، جمله دومیت هم بگو. Aber jetzt kann ich es mehr benutzen. مea رو بهتر حذف کنید جمله. خب بچه ها جمله هایی که گفتید رو روی کاغذ بنویسید، حالا جای هابزات و نونزاتساشون رو عوض کنید. استاد یکم میشه بیایید بالاتر؟ این جمله من این چیزه تکلیف خونتونه، الان لازم نیست عوض کنید. آها پس ما یه جملاتی با آلس بسازیم بعد جای هابزات و نونزات رو عوض کنیم. آره خب الان اولین جمله‌ای که روی صفحه میاد، خب هنوز نیومده، اولین جمله‌ای که روی صفحه میاد رو حدیث بخون. یه لحظه استاد من اینو بنویسم. ذات و هاوت ذات عوض شود تکلیف. کدوم استاد؟ صفحه Mit 7 Jahre alt konnte ich Zeitung. Heute kann ich Zeitungen in anderen Sprachen lesen. میگه که در 7 سالگی من میتونستم روزنامه بخونم. امروزه من میتونم روزنامه های دیگر میگه که تو 7 سالگی من میتونستم روزنامه بخونم اما الان به زبانهای دیگه‌ای میتونم روزنامه بخونم. آره بشپراخم. بله خب یه جمله اینجوری بساز، میت با میت. Mit 7 Jahre alt war. اینجوری یعنی این سبکی باشه استاد؟ آره میت mit 7 Jahre alt war یه لحظه صبر کنید یه لحظه. hatte ich اصلا آمپول چی میشه؟ شپریتزه. hatte ich Spritze immer Angst aber باید بگی که از آمپول میترسیدم، از چیزی ترسیدم میشه فو. vor Spritze. پس شد شد mit 7 Jahre alt war hatte ich vor Spritze. آره دیگه hatte ich vor Spritze Angst. تمام. خب فقط آرتیکل نداره جمله. نمیدونم آخه اشپریتسه چی میشه چیزش اینه یارو آرتیکلش نمیدونم چی میشه اصلا. به نظر خودت چی میشه؟ چی هست میزنی؟ اشپریتس فکر کنم دیه. آفرین دیه. aber heute بچه حتما آرتیکل بذارید. habe ich kein Angst vor Spritze. aber ich keine Angst. Die Angst. keine Angst بله keine Angst vor Spritze. نفیسه یه جمله با میت بگه. استاد ببخشید الان اینجا فور چی میشه؟ الان میشه داتیو؟ آره دیگه داتیو میشه. آره داتیو میشه. فور اشپریتسه. الان صدامو دارین استاد؟ بله. آره. یه جمله اول با آلس بگو، دفعه قبل صدا قطع شد. با آلس اول بگم. آلس ich war ich
6 Jahre alt war, durfte ich keinen Hund haben. اوکی. کیمیا، میت معنیش چی میشه وقتی بعدش سال میاد؟ میت معنیش میشه با. نه معنیش وقتی سال میاد. میت مثلا میت زیبن یاغ آلت اینجا. از یعنی در زمان. در 7 سالگی. در 7 سالگی. هارلین پس میت معنیش چی میشه؟ صدامون نداره. هستی معنی میت چی میشه؟ دارم استاد صداتونو. میت میشه در. معنی میت معنی زمانی میده. معنیش میشه در. خب بچه ها همتون گوش کنید، این جمله رو بهتون بگم. ایماون معنیش میشه همیشه وقتی که. مثلا ایماونس غینته، همیشه وقتی که بارون میومد. همیشه وقتی که بارون میومد نمیتونستم دوچرخه سواری کنم. ایماونس غینته. این یه دونه با هم میاد، همیشه ایماون با هم میاد. خب حالا بریم یه چند تا جمله با هم کار کنیم. خب نفیسه، اولین جمله رو بخون. وقتی که تو مریض بودی خونه میموندی. وقتی که als du krank warst, bleibst du zu Hause. بچه‌ها این نگاه الان ترجمهش یه اشتباهی داره، نوشته خونه میموندی. اشتباهشو میتونی به من بگی چیه نفیسه؟ ترجمهش مشکلش چیه؟ خونه میموندی بعد پرفکت می آوردیم واسهش. نه این یه بار تو گذشته اتفاق افتاده. باید تو فارسیش می نوشت وقتی تو مریض بودی خونه موندی. یه بار خونه موندی. و این نوشته خونه میموندی، انگار چند بار اتفاق افتاده. یعنی یه بار einmal. خب آلمانیشو بگو. als du krank warst, bleibst einmal zu Hause. bleibst du einmal zu Hause. خب چرا میگی بلایبن که میشه موندن؟ بلایبن میشه موندن. آره الان ما میخوایم زمانمون چیه؟ زمان حاله یا گذشته است؟ گذشته. خب بلایبن میشه موندن تو زمان حال. درسته. خب گذشتهش کن. بلایبش گذشتهش رو یادم نمیاد. رو صفحه هست، رو صفحه رو بخون. als du krank warst, bleibst دیگه. Bleibst du einmal zu Hause. تلفظم میشه. کیمیا جمله بعدی رو بخون. وقتی آنها بچه بودن خیلی میخندیدن. اشتباه ترجمه چیه؟ خیلی میخندیدن. وقتی بچه بودن میخندیدن. درسته؟ وقتی بچه بودن خیلی خندیدن. یه بار خندیدن. بله. خب حالا با آلس بگو. اصلا اگه بخوایم خیلی میخندیدن و حالا ترجمه کنیم میتونیم با ون بسازیمش دیگه، نه؟ آره. درسته؟ آره. اوکی. Als sie Kind war, lachte sie sehr. خب اوکی، فقط جمع آنها، تو با او گفتی. Als sie Kinder waren, lachten. آفرین. هارلین جمله بعدی بخونه. وقتی که او فوتبال بازی میکرد پایش را شکست. als sie Fußball spielte, پایش را شکست. gebuchte sein Fuß
تلفظ. آره زنی کنی. خیشن گذشتش میشه براخ. براخ. اوکی. براخ زیش داس باین. چرا زیش اومده؟ به خاطر انعکاسی بودنش که نیست. افعاله که 2 تا مفعول دارن یکیش هم انعکاسیه رو شما خوندید احتمالا نخوندید. مثلا من صورتمو میشورم چی میشه به آلمانی؟ ایش واشه میش. نه صورتمو نه خودمو. ایش واشه مثلا موهامو ماین. چونه میکنم نمیدونم موهامو میشورم دست و صورتمو میشورم دندونامو مسواک میزنم. اینا رو میدونم ولی براخ که از جمله افعال انعکاسی خب که یه نیست. دونه از اونایی که میدونی رو بگو. مثلا همین مثلا خوشحال بودن یا خب نه اون یه یا گرامر احساس دیگه چون کردن. الان مثلا مربوطی نیست به این درس الان ازش میگذرم ولی فقط خلاصه بهتون میگم که اینا فعلایی که 2 تا مفعول دارن. یعنی چی؟ یعنی یه دونه مفعولش میشه خودش که برای خودش یه کاری میکنه، یه دونه مفعولش میشه اون چیزی که داره روشو کار انجام میده. مثلا من دندونامو برای خودم تمیز میکنم. تو آلمانی تو نمیگی من مسواک میزنم یا دندونامو تمیز میکنم، نمیگی ماینت سنه، نمیگیم دندونهام. دندونها چی میشه؟ ماینت سنه. تو آلمانی اینجوری نمیگی. تو آلمانی میگی من برای خودم دندون مسواک میزنم، من برای خودم صورت میشورم، من برای خودم مو میشورم، من برای خودم پا شکوندم. به جایی که بگی پای خودم رو شکوندم بگی ماین باین، میگی برای خودم. میگی ich habe mir Fuß gebrochen. Ich habe mir das Bein gebrochen. برای خودم پا شکوندم. مثلا ich putze mir die Zähne. من برای خودم دندونا رو مسواک میزنم. چون یه گرامر کلا متفاوته یه بحث دیگه است الان نمیتونم بازش کنم. اصلا من یک سوال ریز کنم فقط خود یادم میره بپرسم. جان اگه چرا اینجور نمی‌نویسی یه جا سوالا رو؟ آخه چجوری بنویسم؟ شما اینقدر تون دارید میری جلو من نمیتونم بنویسم. اگه این چیزی که شما میگید باشه خب من زیاد انعکاسی ها رو نمیشناختم. اگه این چیزی که شما میگید باشه که حتما خب هست، خب پس چرا شما دارید میگید برای خودم؟ یعنی اون ضمیر انعکاسی میشه داتیو، پس چرا بعضی موقع اون ضمیر انعکاسی آکوزاتیو میشه؟ چون اصلا ذات فعل انعکاسی یعنی برمیگرده به خودم. نه یعنی فاعل و اگه مفعول شما یکیه. اگه شما 2 تا مفعول داشته باشید هیچ موقع آکوزاتیو نمیشه. 100% همیشه داتیوه. اینی که گفتی اشتباهه. هم میشه 100% داتیوه اگه شما 2 تا مفعول داشته باشید. خب جمله بعدی و نفر بعدی. آخرین نفر کی خوند؟ من بودم. شماره چند بودی؟ شماره چند رو نمیدونم، فقط همین که وقتی که فوتبال باز میگن پایش رو شکست. خب هستی نه بعدی رو بخونه. هم که وقتی ما فیلم میدیدیم آره als wir einen Film sahen, waren die Lichter aus. آفرین. اینو میتونی با انعکاسی هم بنویسی قشنگ‌تر هم میشه. Als wir uns einen Film anschauten. خب بعدی حدیث. جمله بعدی بخون. als ich das Buch نه lernte. تو als du Buch lernte. خواندن چی میشه؟ ببخشید لزن. als du das Buch لس میشه استاد؟ نه لز نه تریتون لزن لستس. سفر داری میبینی؟
لاسست بله درسته. بخون همه رو یه بار. Als du ein Buch lasst kochte ich. بچه میخوام ازتون امتحان افعال بیقاعده رو بگیرم و هیچ کدوم افعال بیقاعده رو بلد نیستید. چجوری میخواید امتحان بدید؟ خب بعدی و نفیسه بگه. نفیسه صدا تو ندارم دوباره. بله صدای من الان داره. آره بگو. als sie وقتی که او به آلمان سفر کرد als sie nach Deutschland سفر کردن میشد گذشته شو باید بگم میشد که gereist پرفکت اصلا ما کاری نه. اصلا بچه گ رو فراموش کنید. ما الان داریم پختیتون کار میکنیم. پختیتون اصلا گ نداره. اصلا گذشتهش نمیدونم دیگه. یادم نمیاد. صفحه رو داری میبینی؟ بله دارم میبینم. خب بخون. Als nach Deutschland reiste machte viele Fotos. کیمیا بعدی رو بخونه. وقتی که من جوان بودم زیاد ورزش میکردم. als ich jung war spiele ich viele Sport. بگو من ورزش میکنم. الان من ورزش میکنم. درست گفتم یا نه؟ الان ورزش میکنم چی میشه؟ jetzt ورزش کردن. ماخن میشه کردن. ماخن سپورت ماخن. آفرین. بگو من الان ورزش میکنم. ich mache Sport. به جای ماخن میتونی بگی ترایبن بگو. من ورزش میکنم. ich treibe Sport. گذشته ترایبن میشه تریب. حالا باش جمله بساز. وقتی جوان بودم ورزش میکردم. Als ich jung war trieb ich viele Sport. هارلین بعدی رو بخونه. وقتی که او از خواب بیدار شد هوا روشن شده بود. als از خواب بیدار شد als نه دیگه وین میاد دیگه. درسته؟ چی میاد؟ وین یا als میاد. گیت شده. آلس دیگه. als schlafte aus از خواب بیدار شدن. aufwachen. الان کدوم رو بگم؟ چی شد؟ فرق نمیکنه یکی رو بگو. als aufwischte هوا روشن شده بود. وتا بعد کما باید فعل بیاری همیشه. چون با نونزاد شروع شده جمله اصلی با فعل شروع میشه. اوکی. war is hell. آفرین. هستی اولین جمله رو بخونه. وقتی من کوچیک بودم هر روز بازی می‌کردم. als ich kleiner war spielte ich jeden Tag.
این مشکلش اینه که داره میگه هر روز بازی میکردم، جمله رو ولی با آلس نوشته شده. این جمله استاندارد نیستش. اگه شما با خود کتابتون تمرین کنید به همچین جمله‌ای نمیخورید که اشتباه داشته باشه. خب بچه‌ها تمریناتو میدونید دیگه. هستی صفحه Sprechen Aktiv صفحه 56 وایس داره. باید این وایس ها رو گوش بدید، بعد جا خالی ها رو پر کنید. استاد معذرت میخوام، صفحه قبلش اون کادر جریانش چیه؟ آها این همین که الان کار میکردیمه، درسته؟ اوکی. با صفحه 56 وایس داره. سوال 1A. سوال 1A وایس رو گوش بدید، بعد جا خالی ها رو پر کنید. سوال 1B باید وایس رو گوش بدید، بعد بلند بلند تکرار کنید. سوال 1A بچه‌ها من فقط دارم صورت سوالا رو ترجمه میکنم. اگه هر کدوم رو نرسیدید فقط کافیه صورت سوال رو ترجمه کنید. سوال 2A اول کامل کنید خودتون جا خالیو، بعد وایس رو پلی کنید، با وایس چک کنید ببینید کدوم درسته کدوم اشتباه نوشتید. سوال 3A آخرین سوال این صفحه. سوالا رو باید دونه دونه جواب بدید، راجع به زندگی خودتونه. صفحه 57 2 به 2 دیالوگ باید کار کنید. از همدیگه سوال بپرسید، سوالایی که توی درس یاد گرفتید و از همدیگه جمله‌ای که یاد گرفتید و سوالی کنید هم بپرسید، تو وایس به همدیگه جواب بدید. سوال 4 وایس رو باید گوش بدید، بلند بلند بعدش تکرار کنید. سوال 5A اول باید وایس رو گوش بدید، بعد توی این متن میفهمید یه چیزایی اشتباهه. سوال 5A متنش اشتباهه، باید با توجه به وایس درستش کنید. سوال 5B حالین 5B رو باید چیکار کنید؟ جملات رو تکمیل کنیم و اینکه دیالوگا رو 2 به 2 بخونیم. آفرین. ترجمه کنید، دیالوگا رو 2 به 2 وایس بگیرید به من بفرستید. صفحه بعدش 58. صفحه 58 دو تا متنه. این 2 تا متن مهمه. این 2 تا متن رو قشنگ ترجمه کنید، به گرامراش فکر کنید، کجا آلس آورده، کجا ون آورده، کجا فعل بیقاعده پرتقیتوم آورده، جمله ها گذشته است چجوریه. و از همه مهمتر یاد بگیرید که راجع به یکی دیگه حرف بزنید. یعنی میگید که اون مثلا در اونجا به دنیا اومد. یه بار باید یاد بگیرید راجع به خودتون حرف بزنید، بگید ich bin geboren. یه بار راجع به یکی دیگه بگید er wurde geboren, er ist geboren. راجع به یکی دیگه حرف بزنید. بعدش پایین صفحه گرامره. اگه خواستید این گرامر رو یه بار دیگه نگاه کنید. افعال گذشته ساده پرتقیتوم هم بی قاعده هم با قاعده جفتش اینجا نوشته شده و پایین ترین قسمتش هم also when رو نوشته. بچه ها امتحاناتون هم براتون فرستادم چی هن. امتحانا رو نگاه کردید تاریخاشو اینا چیه کیه؟ آره استاد ولی من دست سر در نیاوردم. هر تاریخی که امتحان دارید به من بگید، من فایلشو میفرستم، فایلشو بخونید. فایلشو بخونید امتحان آماده میشه. استاد یعنی کل این هفته رو شما امتحان میخواین از همون بگیرید؟ چون تاریخ برای همین نه البته برای ماه آینده سیار دیگه. الان نوشتم فردا میخوام بگیرم. فردا افعال بی قاعده است که برای امروز دیگه هست حقیقتا. آره الان فردا افعال بی قاعده رو من ازتون امتحان میگیرم.
یعنی چی استاد؟ یعنی 2 مرتبه کلاس برگزار میشه؟ نه توی تلگرام میفرستم جواب میدید. استاد ببخشید جان این 7 فبروار خب زدید داتیو und Akkusativ Verben mit Satz Konrektoren. من نمیدونم یعنی چی Satz Konrektoren یعنی چی. اینو من براتون فایلشو میفرستم میخونید بعد امتحان میدید. هر موقعی خواستید بخونید هر کدومو به من بگید. مثلا من الان میخوام داتیو آکوزاتیو رو یاد بگیرم، میخوام زات کنکتورن رو یاد بگیرم، فرق نمیکنه، میخوام ورب میت پرپوزیشن رو یاد بگیرم، هر چیزی هر کدومو هر موقع خواستید یاد بگیرید به من بگید، من همون موقع فایلشو براتون میفرستم. بعد استاد یه چند صفحه بود، یه 10 صفحه بود مال آخر درس 3. خب اونم میخوام امتحان بگیرین از ما. اون نمیدونم خواستم من نفهمیدم درست اون جریانش چیه. اونو حل کنید برام بفرستید دیگه. بعد گفتید تا جمعه وقت داریم نه؟ آره تا جمعه. بعد استاد یه چیزی توی عنوان درس 4 یه لحظه بچه‌ها، این صفحه‌ای که الان حدیث گفت و همتون حل میدونید کجاست دیگه، باید حل کنید. آره همون سکشن 1 دیگه صده. آره این سبزا الان صفحه 48 رو نگاه کنید، سبزه. اینا رو باید حل کنید تا جمعه بعدی به من بفرستید. من یکی دو تا سوال دارم استاد. یه لحظه من اینم بگم تکلیفاتون رو. بچه‌ها نگاه کنید، فردا بیاموز باید بخونید کلمات سطح B1 تا درس 8 رو باید بخونید. کتاب کار درس 4، آخر درس 4 کلمه است، کلمه ها رو باید بخونید. بعد پس فردا گراماتیک اکتیو رو باید بخونید. ترم که تموم شه باید گراماتیک اکتیوتون هم تموم شه. بعد سه شنبه و چهارشنبه کتاب درس 4 تموم میشه. همین کتابی که الان بهتون یاد دادم درس 4 تموم میشه. باید تا آخر درس 4 وایساش رو گوش میدید، متنش رو مینویسید. اون جایی که گفتم جمله سازی تمرین کنید جمله ها رو مینویسید برای من میفرستید. دیالوگا رو باید وایس بگیرید با هم دیگه، با هم دیگه دیالوگ تمرین کنید به من وایس بفرستید. متناش هم ترجمه کنید. بچه‌هایی که میگن من نمیتونم حرف بزنم تو حرف زدن مشکل دارم، دیالوگ خب بفرستید. اگه یه نفر میگه متنا رو نمیتونم بنویسم تو امتحان نمره کم میارم از متنا رو به من بفرسته. هر کدوم رو تمرین کنی همونو یاد میگیری دیگه، خیلی منطقیه. اگه وایس ضعیفی وایس گوش بده وایس یاد میگیری به همین راحتی. پنجشنبه و جمعه کتاب کار رو درس 4 رو تموم میکنید. امتحانا هم یادتون نره، امتحانا رو تک به تک به تاریخ نوشتم. حتما طبق تاریخ ازتون امتحان میگیرم. هر کدوم از این فایل دارم بلد نبودید به من بگید که من واسهتون میفرستم. امتحان فردا اون قگل مسی که بربنه افعال بیقاعده به نظرم باید از همین الان بخونید امشب. نمیدونم افعال بیقاعده کلا 100 تا 200 تا نمیدونم کمه چند تاست، اینجوری نیست که بی نهایت باشه، ولی شما به یکید. من فکر نمی‌کردم تو به یک دیگه بلد نباشید. اینا رو شما از آخر A1 یاد میگیرید، A2 یاد میگیرید، تا الان باید حفظ شده باشید. حالا اب نداره، فردا بشینید بخونید که دیگه تموم شه. این افعال بیقاعده زایت آدم به یک باشه، افعال بیقاعده رو بلد نباشه. فردا بشینید اینا رو بخونید، بعد به ترتیب همینجوری پیش میریم. امتحانا رو میگیرم، اون چیزای دیگر هم یاد میگیرید. ولی دیگه نذارید مثل این افعال بیقاعده بشه که شب امتحان بشه فردا امتحان دارید مجبورید همون فردا هم بخونید. تو کل هفته، یعنی الان میدونید مثلا 7 فوریه داتیو و آکوزاتیو و زات کنکتور امتحان دارید. تو کل هفته آروم آروم خودتون رو آماده کنید واسه اون که مجبور نشید همه رو آخرش بخونید. خب بچه‌ها کلاس تموم شده. اگه کسی سوالی داره بمونه من سوالا رو جواب بدم، اگر نه اونایی که میخوان میتونن خداحافظی کنن. استاد این پارت زبانا رو میشه مشخص کنید؟ چی؟ یه بار دیگه بگو. چی باید مشخص کنیم؟ پارت زبانا رو میشه مشخص کنیم؟ الان اون جلسه قبلی هم من نمیدونستم با کی کار کنم، دیالوگا رو کار نکردم و بهتون نفرستادم.
بچه خیلی راحته آخه، میتونید خودتون معین کنید با یه نفر صحبت کنید. اگه بخواید من تقسیمتون میکنم، ولی خب اگه شما تقسیم کنید خیلی راحت تره، چون یعنی باشه من یه موقع تقسیم. مثلا یکی مشکل داره یکی نداره، این خیلی بهتره. و اینکه استاد اون آزمون 17 فوریه هم اون چی بود منظورشون، میشه توضیح بدین؟ اونو من یه فایل میفرستم، اون فایل رو میخونی میای امتحان میدی. باشه ممنون. خسته نباشین استاد، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خدا. استاد من بپرسم سوالمو؟ جان.